लो जी सज्जनों तो मित्रों, तुहाडा मेज़बान किफ़ायत हुसैन अवान अपना नवा नवेकला सच्चा ते सुच्चा प्रोग्राम भोएं दा सच लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र है। अज साडे दोस्त, साडे भाई, साडे मेहमान, साडे परौने साडे को तशरीफ़ ने। ये बड़े सच्चे सुच्चे सियासी ते सच्चे इंसान ने जिन्हां दी जिंदगी सियासत दे विच जदों आए ने। ये तो इन्हां दे नाल गल्लां बातां बाद च करांगे जी, लेकिन असीं वेख्या इन्हां नूं कि इन्हां दी सियासत दे विच आ के भी इन्हां दे अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल मैं इन्हां दी सियासत च कोई ऐसा काला दाग नहीं देखा। इन्हां ने अपनी सियासत बड़ी सच्ची ते सुच्ची कीती है। ते आओ असीं अज चौधरी मनशा संधू साहब दे नाल तुहाडी मुलाकात कराउने आ ते उन्हां दे नाल असीं उन्हां दी जिंदगी दे हवाले दे नाल उन्हां दी मुੱਢਲੀ तालीम और उन्हां दे हालात जिंदगी और उन्हां दा बचपन कैसा गुजरिया, उन्हां दी जवानी कैसी गुजरी। मैं अजे उन्हां नूं बुढ़ियां तो नहीं कह सकदा, किते गुस्सा ना कर बैठन, क्योंकि अजे तो माशाअल्लाह हैगे ही जवान ने जी। तो असीं उन्हां दे नाल गलबात करदे हां जी ते सारियां गल्लां बातां तुहाडे सामने लिआउने जी। चौधरी साहब सलाम अलैकुम जी। चौधरी साहब की हाल चाल ने? अच्छा चौधरी साहब, तुसीं ये दसो कि तुहाडा बचपन कित्थे गुजरिया जी? मेरा बचपन पिंड अपने लखो की। अच्छा, लखो की पिंड दे विच। ये लखो की पिंड जिहड़ा ये साडे जिले लाहौर दे विच ही है जी? जी जिले लाहौर च। तुसीं तालीम जिहड़ी तुहाडी मुੱਢਲੀ तालीम है, इब्तदाई तालीम जिहड़ी वो तुसीं कित्थे हासिल कीती जी? मैं वान साहब अपनी वो तलीम अल्लाह का शुक्र है, बड़ा फख्र महसूस करना टाट दे उत्ते बह के मैं पढ़िया 8 जमातां पास अपने पिंड लखो ही कीतियां सी। अच्छा, फिर उस तो बाद बेदियां हाई स्कूल चले गए, फिर ठीक। दयाल सिंह कॉलेज बाद च। अच्छा चौधरी साहब, अज दा माहौल, अज दी तालीम ते अपने दौर दी तालीम दे विच की फर्क महसूस कीता तुसीं? फर्क अज दी तालीम दा ते उदों दी पुरानी, मैं 1970 की गल कर रहा। जी जी। मैं उदों 1969-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। अच्छा ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ अच्छा जी। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, अच्छा ਉਹਦੇ अच्छा। ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। हाँ हाँ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਗ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। हाँ बिल्कुल। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਰੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੁੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਉਦੋਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਦਗੀ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੌਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ 55,000 ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਾਲੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ 55,000 ਦੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ FX ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਫਰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਨਾ, ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਡਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲਖੋ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੀਆਂ ਚਲ ਗਏ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬੇਦੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜੀ? मैं इस्लामियात सी मेरा बड़ा फेवरेट, और मेरे नंबर भी बड़े अच्छे आए सी। कॉलेज दे विच मेरा एक फेवरेट सब्जैक्ट सी एजुकेशन। ठीक है। वो मैनू बड़ी मेरा फेवरेट सी। आर्ट्स मेरे सब्जैक्ट सी ते ये मेरे फेवरेट सब्जैक्ट इस्लामियात ते एजुकेशन। अच्छा, इत्थों बेदियां तो मैट्रिक कीता, मैट्रिक करके फिर कॉलेज चल गए जी? ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀ? ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ FA ਕੀਤਾ, BA ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? BA FA ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। BA FA। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BA ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ BA ਕਰ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਕੱਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੰਡ ਵੀ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆ ਰੜੀ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਯੂਬ ਦੌਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਆ ਦੌਰ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ। ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਅਨਅਪੋਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਅਪੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਲੜਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ 93 ਚ ਲੜਿਆ। 93 ਦੇ ਵਿੱਚ? 93। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਫਾ ਐਮਪੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀਏ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। 93 ਚ ਮੈਂ ਐਮਪੀਏ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਐਮਐਨਏ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ। 97 ਚ ਮੇਰਾ ਐਮਐਨਏ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। 2002 ਚ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 25 ਐਮਪੀਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਔਰ 25 ਐਮਪੀਏ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਚ 25 ਐਮਪੀਏ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸਤ ਚ ਆ ਗਏ, 3 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੀ ਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਚ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨੈਬ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। FIA, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ 25-26 ਸਾਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸਰਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਬੇਲੌਸ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਔਰ ਪੂਰੀ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈੜੀ ਪੈਸਾ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ MNA MPA ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਲਾਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਮਲਕ ਮਰਾਜ ਖਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। 1993 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੰਗੈਸਟ MPA ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ, 2000 ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਸੂਈ ਗੈਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਹੋਏ, ਕਰੋੜ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ MPA MNA ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਹੇਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਪਿੰਡ ਕਰਬਾਠ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੂਈ ਗੈਸ ਜਿੱਦਣ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਗੈਸ ਲਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਜਰ ਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਲਕ ਮਰਾਜ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ।
ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕਰਬਾਠੀ ਤੇ ਹੇਰੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਘਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੇਜਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲ ਸੂਈ ਗੈਸ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਰਾਏ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਇਫਤਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇਫਤਾਹ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਫਤਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਈ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਫਤਾਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਆਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮੀਟਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਏ 2-3 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਿਰਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਟ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਲਾਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜੀ? ਕਫੈਸ ਸਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਰ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ 53,000 ਮੈਂ ਵੋਟ ਲਿਆ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ MNA ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਸਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਲਾ ਬਰਕੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਕਫੈਸ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਲੇਖਾ ਟੀਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਫੈਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜਰ ਮੇਵਾਤੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਰਾਈ ਨੇ, ਹਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਚੁਧਰਾਟ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੁਧਰਾਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਖੋ, ਹੇਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਦੜ ਆ ਜਾਓ, ਲਿੱਦੜ 3 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਹਾਜੀ ਰਹਿਮਤ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਜਪੁਰੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਮਿੰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਮਨਾਬਾਦ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤਲਾ ਬਰਕੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਚੌਧਰੀ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿ PKLI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਲਾ ਬਰਕੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਵਧੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਘਟਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਤਲਾ ਬਰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨਆਰਓ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੀਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਉਲਟਾ ਵਕਤ, ਕਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੱਕਾ ਫਾਤਿਹ ਅਮਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਵੇਂ ਈਰਾਨ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਉੱਠ ਕੇ ਕਬਰ ਚੋਂ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਮਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਇਕਤਦਾਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਰੌਨੀਅਤ ਔਰ ਗਰੂਰ ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਧੌਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਰੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਤਕੱਬਰ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਕ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਗਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਓ? ਕੀ ਔਕਾਤ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਜਾਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੀ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। 6 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮੈਂ ਟਾਰਚਰ ਹੁੰਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ 6 ਹਫ਼ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਵੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 6 ਹਫ਼ਤੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 6 ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਆਪਦੇ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਆਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ, ਡਾਕਟਰ ਉੱਤੇ 20 ਡਾਕਟਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
मैं जी गल करना चाहुंदा, इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने कहा जी साडा मेरी हुकूमत तब्दीली लियाएगी, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि मैं तब्दीली लिया के विखावांगा, लेकिन मैं हुण तुहाडे उत्ते सवाल करदा कि तब्दीली ये वे कि नवाज शरीफ इंसान तो सारे इक्को जिहे अल्लाह ताला ने पैदा किए ने, नवाज शरीफ ने इन्ना क्यों अंदर प्रोटोकॉल दिता जाए, उत्ते डॉक्टर खलोते ने, दूसरे भी तो इंसान उत्थे ने जी। चलो जी ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਾਈ ਸੀ 2 ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟੀ, ਇਤਫਾਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਠੀਕ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਇਹ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਾ। ਇਹਦੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਤਫਾਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਆਖਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ मतलब अवामी सवाल मेरे दिल च आ गया जी, महंगाई आवाम बड़े निचले तबके दे साडे वर्गे लोग आंदे जी महंगाई बड़ी हो गई है जी, ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਆਟਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਰਜ਼ ਮੰਗੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ ਮੰਗੋਗੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਅਜੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਲਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਓ। ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 11 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਇਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ 8 ਜਾਂ 9 ਜਾਂ 10, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਈ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, 10-11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ 10-11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ। ਤੀਸਰਾ, ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਔਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੱਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਕੌਮ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? 3 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਿੱਦਣ ਵਿਖਾਓ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਖਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਇੱਕ 22 ਕਰੋੜ ਕੌਮ ਹੈ, 22 ਕਰੋੜ ਮੁਲਕ ਹੈ, 22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿਸ ਨਹਿਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਵੀ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ 93 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ 1990-80 ਦਿਹਾਈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ, 1980-85 ਦੀ 90 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ। ਕੰਪੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੌਰ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੌਰ ਸੀ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਭਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਔਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਬਹਿਰੀ ਵਾਲਾ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ 460 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੀ ਦੇਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੁੱਟਿਆ ਪੈਸਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, 460 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 460 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ 60 ਪੈਸੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੰਡ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਜੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਬੂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੇਖੋਗੇ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਿਲਾਫ। ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹਾਂ, ਜਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਸੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਹਿਦ ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਟਮੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ। ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਾ ਥੰਮ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਾ ਦਾ ਥੰਮ ਆ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ।
ਆਮੀਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿस्तान बनेगा और बंदे ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, दुआ करो अल्लाह खैर करे। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ अपने मुल्क वास्ते अपनी कौम वास्ते कोई पैगाम देना चाहो तो वो पैगाम दे दो जी, की कहना चाहोगे? मेरा जी खुश रहो, गफैज हुसैन छोटा भाई जिंदाबाद। मेरा अपने हल्के दी आवाम वास्ते पैगाम है, सारी जिंदगी खिदमत की है, जिन्हें जोगा है हारिया भी है शबाज शरीफ तो, फिर भी जिन्हें जोगा है मैं इंशाअल्लाह ताला अपने आवाम वास्ते, अपने हल्के दी जो दुख तकलीफ मुसीबत हर काम वास्ते मेरी जिंदगी हाजिर है। जिंदगी सियासत दे अपने हल्के वास्ते अपने लोगों वास्ते वक्फ कर दी है और की है इंशाअल्लाह, नेक नीति ना की है, कोई लालच नहीं, कोई जिंदगी किसी शायद कोई लालच नहीं। इंशाअल्लाह ताला अपनी खिदमत करता रहांगा, अपने लोगों की खिदमत जरूर इबादत समझ के इंशाअल्लाह करता रहांगा, और अल्लाह ताला सब दा हामी नासर होए। सर साहब दी खैर करे, बड़ी मेहरबानी, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਓ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਭਰੋਏ ਦਾ ਸੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2019 ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲਮਹਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ, ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਬੇ ਬਰਾਏ ਖਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੌਧਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਮਿਰਾਏ ਖਾਲਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਵਾਕੇ ਮਲਕ ਮਿਰਾਏ ਖਾਲਦ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਭੋਇੰਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਕਿਫਾਇਤ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।